This happened yesterday. Allah drives home a point that Ya Bani Adam, O children of O children of Adam alayhi salam, O children of Adam alayhi salam. So the what do next? What to do next? Allah says, if come to you Rusulun, messengers from you, among you, which means they will also be from human beings. We will time and time again, we will keep sending messengers and they will relate to you my verses. They will narrate to you my verses. They will describe you the verses and instruction time and time again. That will be said. Then whoever fears Allah, adheres to the instruction given by the messengers, and reforms his life, then فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ, then there is no fear on them, not they will grieve. On a contrary to this, if person وَالَّذِينَ كَذَّبُوا, but those who deny our verses and shows arrogance and are arrogant, just like the arrogance showed by the shaitan before. And if people started doing this towards them, then those will be the companions of the fire. They in it will abide forever, and this is henceforth will be the rule by which Allah is going to govern this entire team. Faman Azlam, then who is more unjust than one who invents against Allah lie or denies his verses? I mean, invents against Allah lie. This refers to people coming up with their own theories about the interest of Allah, about what Allah is pleased with, without having any authenticity. That is one kind of injustice. More injustice is to deny his verses, deny his commandments. Then those will reach them their portion from the book, which means their portion of punishment will reach. Until when it comes to them a messengers, this messengers refers to angels. They will take them while they take them in the death, at the point of time of death. They say, where are those whom you used to invoke from besides Allah? Where are those gods? Where are those sanctified people whom you keep addressing and invoking? Where they went? Are they coming for your rescue now? They say, Zallu. They stayed from us. They testify against themselves that they are disbelievers. Now they agree to a point that we went wrong, and whatever that we did is error, and we have become among the disbelievers. This is a certification that man himself is telling at the time of his death. இப்போ இந்த ஒரு பெரிய வரலாறு இங்கே பேசப்பட்டிருக்கு. ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாமை குறித்தும் ஷைத்தானை குறித்தும் அவர்களை எடுத்ததை கொடுத்தும். இதற்கு பிறகு அல்லாஹ் இந்த ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய மக்களாகிய நம்மையும் சேர்த்து அல்லாஹ் எப்படி நிர்வகிக்க போகிறான், என்ன ரூல் ஆஃப் தி கேம் என்பதை எல்லாம் இங்கே சொல்லி காட்டுகிறான். இம்மாயாத்தி என்ன, ஓ ஆதமின் மக்களே, நிச்சயமாக உங்களிடம் வந்தால் உங்களிடம் தூதர்கள் அனுப்பப்படுவார்கள். யாரிலிருந்து? உங்களிலிருந்து. அவர்களும் மனிதர்களாக இருப்பாங்க. அவங்க மலக்காகவோ வேற யாராவது இருக்க மாட்டாங்க. அவர்களும் மனிதர்கள் இருந்திருப்பார்கள். அவர்கள் விவரித்தவர்களாக இருப்பார்கள். உங்களுக்கு என் வசனங்கள் நீ விவரிப்பார். அப்படிப்பட்ட தூதர்கள் ஒவ்வொரு காலத்திற்குமாக, ஒவ்வொரு பிராந்தியத்திற்குமாக, ஒவ்வொரு மொழி பேசக்கூடிய மக்களுக்குமாக தூதர்கள் கண்டினியூஸா ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அனுப்பப்படுவார்கள். அனுப்பும் பொழுது என்னுடைய வசனங்களை உங்களுக்கு ஓதி காட்டுவார்கள். பிறகு அந்த வசனங்களுக்கு யார் கட்டுப்பட்டு பிறகு எவர்கள் அஞ்சினார்களோ அதோடு சேர்த்து அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை சீர்திருத்திக் கொண்டார்கள். அந்த டைம்லைன்ல என்ன சரியா சொல்லப்பட்டதோ அதனை அவர்கள் பின்பற்றுபவர்களாக இருந்தால் பிறகு அவர்களுக்கு எந்த பயமும் இல்லை அவர்கள் மீது. பிறகு அவர்கள் கவலைப்படவும் தேவையில்லை, எதற்கும் அவர்கள் அஞ்ச தேவையில்லை. ஆனால் அந்த செய்தியை பொய்ப்பித்தால், பிறகு எவர்கள் பொய்ப்பித்தார்களோ, நம்முடைய வசனங்களை பொய்ப்பித்தார்களோ, பிறகு அந்த பொய்ப்பித்ததோடு இல்லாம அதனை பெருமையும் அடித்தார்கள். ஏற்கனவே எப்படி ஷைத்தான் பெருமை அடித்தானோ, தான் செய்தது சரி என்ன விதண்டாவாதம் செய்தானோ அதற்கான அவகாசம் பெற்றானோ, அது போல இங்கேயும் மக்கள் இந்த செய்தியை பொய்ப்பித்து விட்டு, அப்படியெல்லாம் இறைவனிடம் இந்த செய்தி வரலேன்னு பொய்ப்பிச்சிருக்கு. பிறகு அந்த செய்திக்கு எதிராக பெருமை அடிக்கிறார்களோ, பிறகு அவற்றை விட்டு யார் பெருமை அடித்து புறங்கணித்தார்களோ பிறகு அவர்கள் நரகவாசிகள் ஆவார்கள்.
பிறகு அவர்கள் அதில் நிரந்தரமானவர்களாக தங்கிவிடுவார். ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் கேஸுக்கு அந்த மரம் நீங்கள் செல்லக்கூடாதுங்கிறது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னா, கட்டளை அப்படின்னா, இங்கே ஆதமுடைய மக்களுக்கான கட்டளை என்ன? இதுதான் கட்டளை. மறுபடியும் அந்த மரத்துக்கு பக்கம் போக கூடாது. நமக்கான கட்டளை என்ன? தூதர் வருவார். தூதருக்கு என்னது? செய்தி கொடுக்கப்படும். இந்த செய்திக்கு நீங்கள் கட்டுப்பட்டு அஞ்சி உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொண்டால் உங்களுக்கு எந்த பயமும் இல்லை அப்படின்னா என்னது? சொர்க்கம் உங்களுக்கு காத்திருக்கிறது. அதே நேரத்தில் அந்த செய்தியை புறக்கணித்து விட்டு, பெருமை அடித்து விட்டு, அதனை பொய்ப்பித்து விட்டு உங்கள் வாழ்க்கையை அந்த செய்தி ஒண்ணு சொல்லிட்டு நாங்க எங்களுடைய இஷ்டத்துக்கு இன்னைக்கு ட்ரெண்டுக்கு எப்படியோ, இன்னைக்கு உலகம் நம்மளை எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுதோ அது போல வாழ ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சு யாரேனும் செய்வார்களே ஆனால் பிறகு அவர்கள் நரகவாசிகள் ஆவார்கள். அவர்கள் அதில் நிரந்தரமானவர்களாக இருப்பார். பம்மன் அசிலமும் பிறகு யார் இதனை விட மிகப்பெரிய அநியாயக்காரனாக இருக்கு? எவன் இட்டு கட்டினானோ அல்லாவிற்கு மீது பொய்யை இட்டு கட்டினானோ, அதாவது அல்லாஹ் அந்த சட்டத்தை சொல்லாமல் இருக்க இவர்களாகவே என்னது ஒரு சட்டத்தை உருவாக்கி விட்டு, சடங்குகளை உருவாக்கி விட்டு, சம்பிரதாயங்களை உருவாக்கி விட்டு இது இறைவனிடமிருந்து வந்த செய்தி என்று சொல்லக்கூடியவனை விட மிகப்பெரிய அநியாயக்காரன் யாரு இருக்க முடியும்? இது ஒரு விதமான அநியாயம். இன்னொரு அநியாயம் என்ன? பொய்ப்பித்தான் அவனுடைய வசனங்கள் வருகிறது, அது இறைவனிடமிருந்தான் வந்திருக்கிறதுங்கிற ஆத்தென்டிசிட்டி இருக்கு. அப்பையும் அதனை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் என்னது? புறக்கணித்தால், பொய்ப்பித்தால் பிறகு அவர்களை வந்தடையும் அவர்களுடைய பங்கு விதியில் இருந்து அவர்களுடைய பங்கு. அப்போ விதியில் என்ன அவர்களுக்கான தண்டனை திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறதோ அது அவர்களை நிச்சயம் வந்தடையும். பிறகு அவர்களிடம் இறுதியாக அவர்களிடம் வந்தால் நம்முடைய தூதர்கள், இந்த தூதர்கள்ங்கிறது அவர்களுடைய மரண திருவாயில் வரக்கூடிய வழக்குமார்கள் வரும் பொழுது பிறகு உயிர் உயிர் வாங்குபவர்களாக இருப்பார்கள் இவர்களே. அப்பொழுது இவர்கள் கூறுவார், அப்பொழுது அந்த வானவர்கள் கேட்கிறார்கள், எங்கே நீங்கள் இத்தனை காலமாக சொல்லிக் கொண்டிருந்த, எங்கே இருந்தீர்கள்? பிரார்த்திப்பவர்களாக அல்லாவை விடுத்து விட்டு பிரார்த்தித்தவர்கள் எல்லாம் இன்று எங்கே சென்று விட்டார்கள்? அந்த கடவுள்கள் எல்லாம் ஏன் உங்களை இன்று காப்பாற்றவில்லை என கேள்வி கேட்டப்படும். பிறகு அதற்கு இறக்கக்கூடிய அந்த மனிதருக்கு ஒத்துக்கொள்வார். கூறினார்கள், மறைந்தனர், எங்களை விட்டு எல்லோரும் மறைந்து விட்டார்கள். நாங்கள் என்னென்னெல்லாம் கற்பனையாக பேசி வைத்திருந்தோமோ நினைச்சிருந்தோமோ அது எதுவும் இன்னைக்கு என்னது கண் முன்னால் நடக்கவில்லை, அனைத்தும் என்னது மறைந்து விட்டது. பிறகு நாங்கள் சாட்சிகளாக இருக்கிறோம் எங்களுக்கு எதிராக நாங்களே சாட்சியாளராக இருக்கிறோம். நிச்சயமாக நாங்கள் நிராகரிப்பாளர்கள்தான் இருந்தோம் என அவர்கள் வாக்குமூலம் சொல்கிறார். இதற்கு பிறகு என்ன காட்சி நடக்கிறது? இந்த சூறாவணி ஆரம்பத்துல பாக்குறோம். ஆரம்ப காட்சி, மனிதனுடைய ஆரம்ப காட்சி இங்க இடம்பெற்றுச்சு. இப்போ இந்த சூறாவணி இந்த பகுதியில் மனிதனுடைய இறுதி காட்சி. அப்படின்னா மறுமை நாளுக்கு அவன் வந்த பிறகு, சொர்க்கம் நரகம் காண்பிக்கப்பட்ட பிறகு, அங்கே ஒரு சிலருக்கு நரகம் விதிக்கப்பட்ட பிறகு அங்கே நடக்கக்கூடிய கான்வர்சேஷன் எல்லாம் இந்த பகுதியில் எல்லாம் இடம்பெடுத்தி காட்டுகிறான். எப்படி இந்த மனித குலத்தின் ஆரம்பமும் இந்த சூறாவில் பதியப்பட்டிருக்கிறதோ அது போல மனித குலத்தினுடைய இறுதி, அதுதான் அவர்களுடைய கிளைமேக்ஸ், அதுவும் இங்கே பதியப்பட்டிருக்கிறது. கால he will say, enter among the nation who has passed away from before you. This is referring to on the day of Qiyamah, Allah will announce people to enter to form communities from before, who has passed away from before you. This includes of the jinnat and the men. All will be assembled together and they will be made to get into finnar, in the fire. I mean, the earlier ayat was telling about a person who was dying. The same person who was raised up on the day of Qiyamah, he is asked to get into the hellfire. This is the announcement that was given to them. You have to get into the same place where the earlier people went, the same place. Now, kullama, every time when a new set of people is entering into the hellfire, every time enters a nation cursed at its sister nation. I mean, when a group of people is entering to hellfire, there is another set of people who are already in the hellfire. So there is a new group of people who are entering now. The people who were there before, they started cursing the people who are coming inside now, because this becomes congested. Just like in a traffic bus, in a traffic train, we keep cursing the people who keep getting inside because they are congested. Hell itself is a very shallow place. So this become congested and the person who enters now will be cursed until when they had overtaken one another in it altogether. So the clash will happen between the older people and the newly entered people. All will say last of them to the first of them. So when these people
keep meeting on the day of Qiyam. The who first is some person says that the older one refers to the leaders whom they were inspired about and who followed their footsteps and sayings. The later is the followers. That is one set of explanation. The other set of explanation is the ancestors. People keep telling in the earlier ayah that people followed their ancestors. And they, on the day of Qiyamah, they had a chance to meet their ancestors. They were also in the hellfire. Now the new set of people, they are also getting into the hellfire. When they could able to meet each other on the day of Qiyamah, everybody starts cursing. And the latter one says about the first one, our Lord, these were the people, pointing out to their ancestors or leaders who misled us. So give them the double punishment, the fire. So you see the kind of vengeance or the anger that people had because the destination that they have reached today is all because of the misguidance given by their ancestors or leaders. So give them the double punishment of the fire. He will say, not only for them, but also for you. For each of them will be the double punishment, but not you will know. And now, the first of the person, now they will have a chance to speak here. They will say Wakalat, and will say the first of them to the last of them, Pama kana lakum alayna min fazli. Then not is for you upon us any superiority. We didn't command you to do, sir. We didn't instructed you to do. You just followed our way. We are not responsible for it. That is they say. So taste the punishment for what you used to. Don't put the blame game on us. You did it. We didn't had any authority over you. We didn't instructed you to do it. You just blindly followed. What we can do about it? Now, innalazina, verily those who denied in our verses and showed arrogance towards them, not will be opened for them the doors of the heavens, and not they will enter into paradise until passes the camel through the eye of the needle. This is an idiom which is popularly used in the Quran, which means that the probability is being mentioned here. The probability is that, is it really probable that a camel will enter into the eye of the needle? That is not possible. Similarly, all these people who have denied, showed arrogance will never have an opportunity to get into Jannah until, and thus we recompense the criminals. And what is their destination now? Lahum in Jahannam. Then for them will be the hellfire. From the hell will be their bed, and from over them will be the covering, all made up of fire. So they are sandwiched between the fire, both their bed and their coverings, all are made up of fire. Thus we recompense the wrongdoers. பிறகு கூறுவான், இங்கே இறந்து விட்டவர் இங்கே மரணிக்கும் பொழுது நாங்கள் நிராகரிப்பாளர்களாகத்தான் மரணிக்கணும்னு சொன்னாங்க. அல்ல மறுமை நாளில் அவர்களுடைய காட்சி இங்கே இடம்பெறுகிறது. கால பிறகு கூறினான், கூறுவான், நுழையுங்கள் கூட்டங்களில். ஏற்கனவே ஒரு சில கூட்டம் என்னது உங்களை முன்னால் சென்று விட்டன. எங்க சென்றுச்சு? நரகத்திற்கு போயிருச்சு. அவர்களோடு நீங்களும் என்னது சேர்ந்துக்கங்க. நீங்க இந்த உம்ரா ஹஜ் சர்வீஸ்லாம் போகும்போது சொல்லுவாங்க, நீங்க அந்த ட்ரூப் போட்டிருக்கீங்க, அவங்களோட போயிருங்க அப்படின்னு சொல்வது போல, இதற்கு முன்னால் செய்துவிட்ட உங்களை போன்ற ஒத்த கருத்துடைய அந்த மக்கள் எந்த இடத்துக்கு போனாங்களோ நீங்களும் அங்கேயே போயிருங்க. இவர்களுக்கு கட்டளை பிறப்பிக்கப்படும். உங்களுக்கு முன்னர் அது ஜின்களிலிருந்தும் இருக்கிறார்கள், மனிதர்களிலிருந்தும் இருக்கிறார்கள். எங்கே போகிறாங்க? நரகத்திற்கு போய்விடுங்க. இப்போ இந்த புது செட் ஆஃப் பீப்புள் இப்பொழுதுதான் இறந்து இங்கே நரகத்திற்கு போகக்கூடிய இந்த மக்கள் பிறகு எப்பொழுதெல்லாம் நுழைகிறார்களோ ஒரு கூட்டம், பிறகு சபிக்கும் தன்னுடைய சக கூட்டத்தார். அப்படின்னா ஏற்கனவே ஒரு கூட்டம் நரகத்தில் இருக்கு, புதிதாக ஒரு கூட்டம் என்னது நரகத்துக்கு வருது. ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய கூட்டம் புதிதாக வரக்கூடிய கூட்டத்தை சபிக்கிறார்கள். ஏன்னா அந்த பிளேஸ் ரொம்ப நெருக்கடியான பிளேஸ் ஆயிடுது. எப்பொழுதுமே சரி, நரகங்கிறது ஒரு பள்ளத்தான், என்ன ஒரு பள்ளம். அப்போ அந்த பள்ளம் எப்படி இருக்கும்? போக போக என்னது நெருக்கடி ஜாஸ்தியாயிடும். புதிதாக என்னது எப்படி இங்க ட்ரெயின்ல பஸ்ல அதிகமான மக்கள் ஏறினா இந்த நெருக்கடி இருக்குமோ அந்த நெருக்கடி இங்க இருக்கிறது. சொர்க்கம் இதற்கு நேர் ஆப்போசிட்டா, சொர்க்கம் விசாலமானதாக இருக்கும், நரகம் ரொம்ப நெருக்கடிக்கு உள்ளானதாக இருக்கும். ஏற்கனவே இப்ப அப்படின்னு நடந்தது, ஏற்கனவே எங்களாலேயே இருக்க முடியல, இல்லை நீங்க வேற வரீங்களா அப்படின்னு கேட்பது போல என்னது இவர்கள் அவர்களை சபிக்கிறார்கள். பிறகு இறுதியாக இவர்கள் அனைவரும் என்னது ஒன்று சேர்க்கப்படுகிறார்கள். ஒன்று சேர்ந்தால் அதில் அனைவரும் பிறகு கூறுவார்கள். இப்போ என்ன வாய்ப்பு கிடைக்கிறது? இங்க பார்க்கல, இங்க எல்லோரும் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அல்லாஹ் எந்த கூட்டத்தோட போறாங்க? இவர்கள் எந்த கூட்டத்தை ஃபாலோ பண்ணதாக முன்னாடி எல்லாம் பேசினாங்களோ, நாங்கள் எங்க மூதாதையர்களை ஃபாலோ பண்ணோம், இல்லை எங்களுடைய தலைவர்களை ஃபாலோ பண்ணோம்னு யாரெல்லாம் சொன்னாங்களோ அவர்களோடு சேர்த்து என்னது
இவர்கள் ஒரு பகுதிக்கு அனுப்பப்படுகிறார். அப்ப 2 பேரும் பார்ப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது. இதற்கு முன்னால் இருந்தவர்களும் சரி, இவர்களும் சரி. இப்போ பின்னாடி வந்தவங்க சொல்றாங்க, அவர்கள் பின்னால் வந்த கூட்டம் தங்களுக்கு முன் சென்ற கூட்டத்தாரை பார்த்துவிட்டு, ஆஹா இவங்களை தான் தேடுகிறோம், எங்களது இறைவா இவர்கள் தான் எங்களை வழிகெடுத்தார்கள், எனவே இவர்களுக்கு வேதனை 2 மடங்கு வேதனை தருவாயாக இவர்கள் துவா செய்கிறாங்க. ஏன்னா நாங்கள் வழிகிட்டு போனதற்கெல்லாம் எங்களுக்கு முன் சென்றவர்கள் தான் காரணம். அவர்களுடைய பேச்சை கேட்டு அப்படியே நாங்கள் பின்பற்றியதனால் இன்று நாங்களும் நரகத்துக்கு வந்துவிட்டோம். எங்களை வழிகெடுத்ததின் காரணமாக அவர்களை நீ அல்லாஹ் 2 மடங்கு தண்டனை தருவாயாக இவர்கள் துவா செய்கிறார். இதனை கேட்டுவிட்டு அல்லாஹ் இதற்கு பதிலளிக்கிறான், அவர்களுக்கு மட்டும் இல்ல, பின்னாடி வந்த உங்களுக்கும் சரி, கூறுவான் எல்லோருக்கும் 2 மடங்கு இருக்கு. ஏன்னா இவர்கள் அடுத்த சாராரை என்ன செஞ்சிருப்பாங்க, இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க. அப்போ நீங்க அவங்க சொன்னா நீங்க வேற ஒரு சாராரை இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க, உங்களுக்கும் தான் என்னது 2 மடங்கு என்னது தண்டனை கொடுக்கப்படுகிறது. எல்லோருக்கும் 2 மடங்கு இருக்கிறது, எனினும் அவர்கள் அறிய மாட்டார். இப்போ முதலாம் நபர், முதலாவது கூட்டத்தார், அவர்கள் என்னது பேசுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது. இன்னும் அவர்கள் கூறுவார்கள். முன் சென்ற கூட்டத்தார் பின் சென்றவர்களை பார்த்து சொல்வார்கள், உங்களுக்கு இல்லை எங்களை விட எந்த ஒரு மேன்மை, இன்னைக்கு தினம் உங்களுக்கு எங்களை விட என்ன மேன்மையும் கிடையாது, நீங்க கேட்டா எல்லாம் கொடுத்துருவாரா, நீங்க மட்டும் என்ன டிஃபரெண்டா செஞ்சுட்டீங்க. இது ஒரு ஒரு வகையான என்னது. இது இன்னொரு வகையான டிரான்ஸ்லேஷன் பட்டிருக்கு, நாங்கள் உங்கள் மீது எந்த விதமான நிர்பந்தமும் செய்யவில்லை, நீங்களா பின்பற்றதுக்கு நாங்க எப்படி பொறுப்பாக முடியும். இப்ப ஜூக்கு, எனவே சுபை உங்கள் வேதனையை, இந்த வேதனை கிடைச்சிருக்கிறதுக்கு நாங்க காரணம் கிடையாது, நீங்க செஞ்சதுதான் காரணம். எதன் காரணமாக இருந்தீர்களோ, நீங்கள் செய்பவர்களாக இருந்தீர்களோ அவர்கள் பேசுகிறார்கள். இறுதியாக அல்லாஹ் இந்த செய்தியை சொல்லி முடிக்கிறான், இன்னல்லதீன கஸப், பிறகு நிச்சயமாக இவர்கள் பொய்ப்பித்தார்களோ, நமது வசனங்களை பொய்ப்பித்தார்களோ, இன்னும் பெருமை அடித்தார்களோ, அவற்றை விட்டு திரும்பி விட்டார்களோ, பிறகு திறக்கப்பட மாட்டாது அவர்களுக்கு ஒரு காலமும் சரி. அவர்களுக்கு வானத்தின் வாசல் என்ன சொர்க்கம் என்னது வலாயதுகள் உண்டு, அவர்கள் சொர்க்கத்திற்கு நுழையவே மாட்டார்கள் எதுவரையில் ஒட்டகம் ஊசியின் காதில் நுழையும் வரை. இது ஒரு இடியம், எப்பொழுதும் என்னது அரபுலகில் மிக பிரபலமான இடியம் இது. இங்கே அதனை ஊமையாக இங்க எல்லாம் சொல்றேன். எப்படி ஒட்டகம் ஊசியின் காதுகளுக்கு நுழைய முடியாது, அது போல அது அது நுழையும் காலம் வரை இவர்கள் நுழைய முடியாது. என்னன்னு அர்த்தம், இவர்கள் சொர்க்கத்தில் நுழைய முடியாது. இவ்வாறுதான் அல்லாஹ் கூலி கொடுக்கிறார் குற்றவாளிகளுக்கு. பிறகு அவர்களுக்கான தண்டனை பற்றிய விவரம் இங்க இருக்கிறது. அவர்களுக்கு நரகத்தில் தண்டனை ஓர் விரிப்பு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. அந்த விரிப்பு இன்னும் அவர்களுக்கு மேலும் ஒரு போர்வை, இதுவும் நெருப்பாலானது அதுவும் நெருப்பாலானது, இரண்டிலும் அவர்கள் சாண்ட்விச் செய்யப்படுறாங்க. படுக்கையும் நெருப்பாலானது, அவருடைய போர்வையும் நெருப்பாலானது. இவ்வாறே அல்லாஹ் கூலி கொடுக்கிறான் அநியாயக்கார மக்கள். வித் தட் we can close for the day, inshallah. Subhanallah, we